ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ቻፕተር 2 ቤዚክ ፕሪንሲፕል ኦፍ ክሪሚናል ሎው እናያለን። እነዚህ ቤዚክ ፕሪንሲፕል ኦፍ ክሪሚናል ሎው የሚባሉት አንድ ሰው ወደ ማረሚያ ቤት ወይም ደግሞ ክራይም ፈጽሟል ተብሎ ከመቀጣቱ በፊት ያሉ ነገሮች ናቸው። ማለት ምን ምን መሆን አለበት፣ በክሪሚናል ሎው ምን አይነት ቤዚክ ፕሪንሲፕሎች ሊኖሩ ይገባል የሚለውን የምናይበት ነው። The person accused of crime is put under the peril of his life and liberty. Therefore, it becomes necessary that certain safeguards should be provided to the accused ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ሰው በክራይም ወንጀል ተከሶ ፍርድ ቢፈረድበት ወይም ደግሞ ጥፋተኛ ሆኖ ቢገኝ ብዙ ነገሮችን ነው ሉዝ የሚያደርገው። ለዛ ደግሞ ፕሮቴክሽን ያስፈልገዋል ነው። ዘስ ፕሮቴክሽን አር almost common to all civilized legal system of the world, including that ours or Ethiopia. Most of these principles are enshrined in the constitution and international convention. እነዚህ ፕሪንሲፕሎች አብዛኛውን ከኮንስቲቱሽን እና ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ላይ ያሉ ናቸው። the most important such principle embodied in the criminal law specifically are the following. እንግዲህ ፕሪንሲፕል ኦፍ ክሪሚናል ሎው የሚባሉት the basic one is principle of legality, principle of equality and principle of individual autonomy. so each point በደንብ እናያለን። ሶስት ፕሪንሲፕል አሉ፣ principle of legality, equality እና individual autonomy. when it comes to the principle of legality, that mean there is no crime or a punishment without pre-existing law that prohibits the crime. Thus, the conduct must be deemed a crime before the act is committed. Principle of legality ምንድን ነው? ጀነራል አይዲያው አንድ ሰው ሊቀጣ የሚችለው በህግ በተከለከለ ነገር ነው እንጂ ሮንግ አክሽን ስለሰራ ብቻ ወይም ደግሞ ሮንግ አክሽን ስለሆነ ብቻ ፍርድ ይፈረድበታል ማለት አይደለም። ለምሳሌ የሞራል አክሽኖች አይተናል። ቻፕተር 1ን ቪዲዮን ካያችሁ ሞራል ሮንግ፣ ሲቪል ሮንግ እና ክሪሚናል ሮንግ ያልነው አይደለ አለ። ሞራል ሮንግ የምንለው ለምሳሌ የማይበሉ እንስሳትን አንድ ሰው አርዶ ቢበላ ምናምን ይኸውን በሶሳይቲው ፎርቢድን የተደረገ ነገር ነው። ነገር ግን ሌጋሊ ላይ ወይም ደግሞ እንደ ኢሌጋል ኤለመንት ወንጀል ተደርጎ ላይ ይወሰድ ይችላል። ክራይም ፈጸመ የሚባለው አንድ ሰው በህግ የተቀመጠ ነገር ሲተላለፍ ነው ማለት ነው። the conduct must be crime before the act is committed. አሁን ሰው መግደል ወንጀል ነው ተብሎ ተጽፏል። ዘን አንድ ሰው ቢገድል ተነስቶ የሆነ ሚስተር ኤ ሚስተር ቢ ቢገድል የፈጸመው ወንጀል ምንድን ነው? መጀመሪያ ወንጀሉን ከመፈጸሙ በፊት ያ ድርጊት ወንጀል ነው ተብሎ የተቀመጠ ነገር መሆን አለበት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ህግ ሊኖረው ይገባል ስለዛ ነገር ፕሪ-ኤግዚስት የሆነ ማለት ነው። The policy behind the principle of legality is that fair warning should be provided to criminal so that he doesn't inadvertently commit a crime that he has no reason to believe is illegal ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? የሚቀመጡ የተለያዩ ፖሊሲዎች ምናምን እንደ ፌር ዋርኒንግ ነው የምንጠቀምባቸው፣ ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ወንጀል ነው፣ ይሄ ነገር መደረግ የለበትም የሚል ነው ማለት ነው። አንድ ሰው ወንጀል ከሰራ በኋላ ሪዝን አያስፈልግም። ይሄ ነገር ወንጀል ነው እንዴ የፈጸምኩት ወንጀል ነው ወይስ አይደለም ምናምን የሚል ሪዝን አይፈልግም። ለምን? ኦልሬዲ ያነ ነገር ፕሪ-ኤግዚስት ሆኗል። በህግ ደረጃ ይህን ማድረግ ወንጀል ነው ተብሎ የተቀመጠ መሆን አለበት አንድ ሰው ክሪሚናል ነው ለመባል ማለት ነው። there is no deterrence value in having unwritten crime because people don't know what action to avoid ማለት ነው። ዲተረንስን አሁንም ቻፕተር 1 ላይ the objective of criminal law ስናይ the second one is deterrence, the first one is protection the person and property እያልን ያየናቸዋል። ቪዲዮን ካላያችሁት እዩት። ዲተረንስ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ሰው ክራይም ፈጽሞ ገበያ ላይ ምናምን ሰርቆ ቢገኝ ያንን ንብረት ወይም የሰረቀውን ነገር አስይዞ ያዞሩታል አይደለ? ምንድነው ያን ዋናው ዓላማው ሶሳይቲው ነገ እንዲባረግ እኔም እንደዚህ ይቀጣለሁ ብሎ እንዲማር ነው። ነገር ግን when it come to there is no pre-existing law ይሄን ነገር ማድረግ ወንጀል ነው የሚል ህግ ከሌለ ግን
ሰው ከምንም ሊማር አይችልም ማለት ነው። ሶ ፕሪንሲፕል ኦፍ ሌጋሊቲ የሚጠቅመ ምንድን ነው? ዲተረንስ ቫሊዩ እንዲኖር ያደርጋል። ፕሪንሲፕል ሌጋሊቲ ከሌለ ግን ሰው ከሰው ስህተት ምናምን አይማርም። ለምን? ወንጀል መሆኑን የሚገልጽ የተጻፈ ነገር የለም ማለት ነው። then the Ethiopian Criminal Code Article 2 said incorporate this principle. The principle according to this provision has 3 important ingredients. The first one is no crime unless specified by law, no penalty other than prescribed by law, and nobody shall be punished twice for the same act. እነዚህን ክሪሚናል ኮድ ላይ ሄዳችሁ አርቲክል 2ን ስታዩት ኢትስ ቶክ አባውት principle of legality. Then it states criminal law specified the various crime and penalties and measurement applicable to criminal. And Article 2 sub 2, the court may not treat as a crime and punish any act or omission which is not prohibited by law. The court may not impose the penalty or a measurement other than thus prescribed by law. እንግዲህ አርቲክል 2ን ሄዳችሁ ኮዱ ላይ ስታዩት የመጀመሪያው ምንድነው? there is no crime unless specified by law። ምንም አይነት ወንጀል የለም በህጉ እስካልተገለጸ ድረስ አርቲክል 2 ሳብ 1 ላይ ማለት ነው። when you come to article 2 sub 2 no penalty other than prescribed by law። አሁን የሆነ ነገር ክራይም ካልሆነ ፔናሊቲም አይኖርም ማለት ነው። መጀመሪያ ነገር የወንጀል ካልሆነ በስተቀር ቅጣት የለም አይደል? ያን ነገር ፈጽማችሁ ብትገኙ ሶ አርቲክል 2 ሳብ 1 እና አርቲክል 2 ሳብ 2 የሚያወሩት የመጀመሪያው ስለ ክራይም ነው። በህግ እስካልተገለጸ ድረስ ወይም ደግሞ ህጉ ይህ ነገር ወንጀል ነው እስካላለ ድረስ ክራይም ነው ማለት አንችልም። ኤንድ ይህ ነገር ያስቀጣል ወይም ደግሞ ወንጀል ሆኖ ስለተገኘ ይህን ያህል ዓመት ቅጣት አለው ብሎ በህጉ እስካልተገለጸ ድረስ ደግሞ አሁንም ፔናሊቲ አለ ማለት አንችልም። ይህ ደግሞ አርቲክል 2 ሳብ 2 ያወራል ማለት ነው። when you come to article 2 sub 5 nobody shall tried or punished again for the same crime for which he has been already convicted, punished or subject to the other measure or acquitted by final decision in accordance with the law። ይህ ምንድነው? ደብል ጂኦፓራዳይዝ የሚባለው ወይም ጂኦፓራዲ የሚባለው ነው ማለት ነው። አርቲክል 2 ሳብ 5 ምንድነው? አንድ ሰው የሆነ ወንጀል ፈጽሞ ፍርድ ከተፈረደበትና ፍርዱን ከጨረሰ በኋላ እንደገና አይጠየቅም ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ግን ደብል ጂኦፓራዳይዝ ስለሚሆን ወይም ደግሞ እንደገና ሁለቴ መቀጣት ስለሚሆንበት እንዲህ አይነት እንደሌለ ምንድነው አሰራር እንደሌለ አርቲክል 2 ሳብ 5 ያወራል ማለት ነው። ሶ የሰው ልጅ ወንጀለኛ ነው ልንለው ወይም ደግሞ ሊቀጣ የሚችለው በህጉ ፕሪስክራይብድ የተደረገ ወይም ደግሞ ክሊርሊ ዲፋይን የተደረገ ነገር ነው ማለት ነው። ዘን ፕሪንሲፕል ኦፍ ሌጋሊቲ በውስጡ ሰርቲኒቲ ኢን ሌጅስሌሽን፣ አክሴሲቢሊቲ ኦፍ ደ ሎው፣ ሩል ኦፍ ስትሪክት ኮንስትራክሽን እና ነን ሪትሮአክቲቭ ኦፍ ክሪሚናል ሎውን ይይዛል ማለት ነው። when you see the first one certainty in legislation, criminal law should be sufficiently defined for those to be affected by it. People must know their duty and be precisely aware about the prohibition created by law። እንግዲህ ከስሙ እንደምትረዱት ሰርቲኒቲ ማለት ምንድን ነው? ሳፊሽንትሊ ዲፋይን የተደረገ ነገር መሆን አለበት ያ ህግ ማለት ነው። ማለት ለምሳሌ ሰው መግደል ወንጀል ነው ብሎ ስፔሲፊክ መጻፍ አለበት ማለት ነው። ሰውን እንደዚህ ያደረገ ምናምን ያበደለ ምናምን እያለ ግን ስፔሲፊክ ስለ መግደል የማያወራ ከሆነውም ሰው ገሎ ብናገኝ በዛ ህግ ልንቀጣው ትንሽ ያወዛግባል ማለት ነው። ሶ ስፔሲፊክሊ መጻፍ አለበት። እንዲሁም ደግሞ ህዝቡ ዲዩቲውን ማወቅ አለበት ማለት ምን አይነት ግዴታ አለብኝ ፕሪሳይዝሊ አዌር መደረግ አለበት ማለት ነው። the people can then regulate their conduct and behavior in order to avoid the hazard falling within the grips of penal provision of the law ማለት ነው። ያን ነገር ክሊርሊ ከተቀመጠ ህዝቡ ራሱን ምንድነው ከመጥፎ ነገሮች ቢሄቨሩን ኮንዳክቱን ሬጉሌት ማድረግ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ፕሮቪዥን ላይ ክሪሚናል ኮዱ ላይ የተቀመጡ ፕሮቪዥን ወይም ደግሞ አርቲክሎችን ላለመጣስ ጥንቃቄ ያደርጋል ማለት ነው። ሰርቲኒቲ ኢን ሌጅስሌሽን ዳዝ ናት ኦንሊ ሚን ዛት ክራይም ሹድ ቢ ክሪኤትድ ባይ ሎው but it also means that prohibition must also be drafted in a clear
ሰርቴን ኤንድ አንአምቢጊየስ ላንጉጅ። እንግዲህ ሰርቲኒቲ ስንል ክራይም በህጉ መሰረት ነው እንትን ማለት ክሬት መደረግ ያለበት ወይም ደግሞ ወንጀል የምንለው ነገር በህግ የተጠቀሰ ነው ማለት ብቻ ሳይሆን ያ የሚጠቀሰው ነገር ደግሞ ክሊርሊ መሆን አለበት፣ እንዲሁም ደግሞ አንአምቢጊየስ በሆነ ወርድ መሆን አለበት ማለት ነው። እንደ ሰከንድ ዋን ኢዝ አክሰሲቢሊቲ ኦፍ ዘ ሎው። ዘ ፔናል ሎው መስት ቢ አክሴሲብል ኤንድ ኢንቴሊጊብል ቢኮዝ ኢት ኢዝ አድሬስድ ቱ ዘ ፒፕል ኢን ሶሳይቲ who are bound to obey it on the pain of punishment ማለት አክሴሲቢሊቲ ኦፍ ዘ ሎው ማለት ደግሞ ተደራሽ መሆን አለበት ያ ህግ። ለምሳሌ ክሊርሊ ተጽፎ ነገር ግን ወደ ሶሳይቲው ያልወረደ ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ኦልሞስት ኢን ኤቭሪ ካንትሪ penal law is enacted. Whatever may be the form of the law, it must be properly publicized. Then only it can be said to be duly promulgated ማለት ነው። ሶ ተደራሽ ለማድረግ ደግሞ ያን ህግ ፐብሊሳይዝድ ኤንድ ፕሮሙሊጌትድ መደረግ አለበት ማለት ነው። መታተምና ለሰዎች በአዋጅ መልክም ሊሆን ይችላል። በቃ ተደራሽ መሆን አለበት። ፐብሊሳይዝድ ሆኖ ለህዝቡ ተደራሽ መሆን አለበት። ይህም በምን ውስጥ ይጠቃለላል? በፕሪንሲፕል ኦፍ ሌጋሊቲ ማለት ነው። እንደ ሰርድ ሩል ኦፍ ስትሪክት ኮንስትራክሽን that in trial of an accused, the court must see that the act or omission charged as a crime is within the plain meaning of the word used in the provision making that act or omission a crime። እንግዲህ ሩል ኦፍ ስትሪክት ኮንስትራክሽን ስንል ደግሞ ለምሳሌ የተከሰሰ ሰው ፍርድ ቤት ላይ ሆኖ ዳኞች ምን አይነት ነገር ነው መከተል ያለባቸው ስንል ስትሪክት ኮንስትራክሽን ሩል ኦፍ ስትሪክት ኮንስትራክሽን እንዲጠቀሙ የሚገባ። ያ ማለት ባጭሩ ምንድን ነው? ዊዝን ደ ፕሌን ሚኒንግ ኦፍ ደ ወርድ ነው ማለት። ለምሳሌ አርቲክሉን በሆነ ኢንተርፕሬት ሲያደርጉ ዳይሬክት እንትን ያለ ከተቀመጠው ጋር የሚገናኝ ነገር ነው እንጂ ዴር ኢንተረስት እንትን ማለት የለባቸው ማለት ዳኛዎች የራሳቸውን ፍላጎት ማንጸባረቅ ሳይሆን አርቲክሉ በሚለው መሰረት የሰውየውን ፍርድ መስጠት እንዳለባቸው ያሳያል። ስትሪክት ኮንስትራክሽን ኢን ሪሌሽን ቱ ፔናል ስታቱ ሪኳየር ዛት ኖ ኬዝ ሻል ፌል ዊዝን ፔናል ስታቱ ዊች ዳዝ ናት ሳቲስፋይ ኦል ኤለመንትስ ኦፍ ዘ ክራይም አዝ ዲፋይንድ ባይ ዘ ስታቱ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ፍርድ ቤት ቀርቦ ክስ ተመስርቶበት የዳኛውን ውሳኔ እየጠበቀ ነው። ዘንድ እኛ ልንወስን የሚገባው ምንድን ነው? ኤለመንቱን አሟልቷል። ለምሳሌ አርቲክል ላይ ይህን ኤለመንት ካሟላ ሰውየው ወንጀለኛ ነው፣ ይህን ዓመት ይቀጣ ተብሎ የተቀመጠ ነገር ከሆነ የሰውየውን ኬዝ ከነዛ ከተቀመጡ ኤለመንቶች ጋር በደንብ ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። እነዛን ኤለመንት አሟልቶ ካልተገኘ ግን ሂዝ ፍሪ ማለት ነው፣ ኦር ኢኖሰንት ማለት ነው። ሶ አንድን ሰው ወንጀለኛ ነው ብሎ ለመፍረድ ሩል ኦፍ ስትሪክት ኮንስትራክሽንን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ፎርዝ ፓርት ኦፍ ፕሪንሲፕል ኦፍ ሌጋሊቲ ነን ሪትሮአክቲቪቲ ኦፍ ክሪሚናል ሎው ነው። ዞስ ሩል ኦፍ ነን ሪትሮአክቲቪቲ ኢዝ ዛት ኖ ፐርሰን ሻል ቢ ፓኒሽድ ኤክሴፕት ኢን ፐርሱዋንስ ኦፍ ስታቱ ዊች ፊክስ ፔናልቲ ፎር ክሪሚናል conduct. It means there can be no ex post facto criminal law, or in another word the criminal law should not have retrospective operation. Article 5 of the criminal code. Article 5 criminal code ስታዩ ምንድነው ነን ሪትሮአክቲቭ ኢፌክት ኦፍ the criminal law ነው። ባጭሩ ምንድነው ነን ሪትሮአክቲቭ ማለት ህግ የሚፈርደው ብዙን ጊዜ ወይም ስፔሻሊ ክሪሚናል ሎው ወይም ደግሞ እንደ አጠቃላይ ህግ ምንትን ስትሉ ሎው ኢዝ ሪትሮአክቲቭ ነው እንትን ፕሮአክቲቭ ነው እንጂ ሪትሮአክቲቭ አይደለም። ያ ማለት ምን መሰላችሁ? ለምሳሌ አንድ ህግ 2003 ቢወጣ እና ቢጸድቅ ለምሳሌ ምንድነው ሴት ልጅ መድፈር ወንጀል ነው የሚል በ2003 ቢወጣ ያ ህግ የሚሰራው ፕሮአክቲቭሊ ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ከ2003 ጀምሮ እስከ ቀጣዩ ባለው ዘመን ብቻ ነው እንጂ ሚስተር ኤ ለምሳሌ በ2001 ወይም በ1999 ሴት ልጅ ደፍሮ ከነበረ ኦኬ 2003 ላይ ሴት ልጅ መድፈር ወንጀል ነው ተብሎ ስለወጣ አንተ በ1999 ደግሞ ይህን ወንጀል ፈጽመህ ነበር ተብሎ አይታሰርም ማለት ነው። ደሲም ዳት ትሩ ዊዝን ክሪሚናል ሎው ማለት ነው። ክሪሚናል ሎውም እንደዚህ ነው። ምንድነው ፕሮአክቲቭ ነው።
ህጉ ከወጣበት ከጸደቀበት ቀን ጀምሮ ነው ወንጀል ነው ከተባለ ቀን ጀምሮ ነው ክስ ሊመሰረትበት ሰውየው ሊታሰር የሚችለው እንጂ ወደ ኋላ ተመልሶ ፍርድ አይሰጥም ማለት ነው። ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ነን ሪትሮአክቲቭ has been incorporated in the Constitution of Ethiopia under Article 22 sub 2 which reads notwithstanding the provision of sub-article 1 of this article, the law promulgated subsequent to the commission of the offense shall apply if it is advantageous to the accused or convicted person. እዚህ ላይ ግን ኤክሴፕሽን አለ። ኮንስቲቱሽን ላይ ሄዳችሁ ስታነቡት የኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን ላይ አርቲክል 22 ሳብቱ ምንድን ነው? ለምሳሌ ግን ነገርየው ለሱ የሚጠቅመው ከሆነ ወይም ደግሞ አኪውዝድ ለተደረገው ሰው የሚጠቅም ሆኖ ከተገኘ ግን አንዳንዴ ሪትሮአክቲቭ ሊፈቀድ ይችላል። ሁልጊዜ ግን ህግ ምንድን ነው? ፕሮአክቲቭ ነው። ኤክሴፕሽናሊ ግን እዚህ ላይ የተቀመጣለ። ለምሳሌ የተከሰሰው ሰው 2003 ላይ ሴት ልጅ የደፈረ 10 ዓመት ይፈረድበታል ቢባልና ከዛ በፊት የነበረው ህግ ግን ሴት ልጅ የደፈረ 5 ዓመት ይፈረድበት የሚል ቢሆን ሰውየው 2003 ወይም 2004 ላይ እንትን ምንድነው ወንጀል ቢፈጽም በዛኛው ሊፈረድበት ይችላል ማለት እንዲቀንስለት ከማሰብ ወይም ደግሞ ባጭሩ ምንድነው ይሄን ኤግዛምፕል እንኳን በደንብ እንትን አይለውም ግን ለምሳሌ 2002 ላይ ሴት ልጅ የደፈረ ሰው እንትኑ ምንድነው እስሩ 5 ዓመት ነበረና ያኔ ገና እየተከሰሰ ምስክር አልቀረበም ምናምን ደን ሪፒል ተደረገና በ2003 ላይ ደግሞ ሴት ልጅ የደፈረ 10 ዓመት ይፈረድበታል ቢባል ሰውየው ገና ፍርድ አልተሰጠውም ደን አዲሱ ህግ ከወጣ በኋላ በቃ ኦሬዲ እንደ ሴት ልጅ እንደደፈረ ተመስክሮበት ምናምን እንትን ቢል የሚታይለት በፊተኛው ነው። ለምን ከ5 ዓመትና ከ10 ዓመት ሞር ለሱ የሚጠቅመው ወይም ደግሞ አኪውዝድ ለተደረገው ቤኔፊት ሲባል 5 ዓመት ነው አይደለ? ሶ አንዳንድ አጋጣሚዎች ወደ ኋላ ተመልሰን እንድንወስደው ያደርጋል እንጂ ህግ በባህሪው ፕሮአክቲቭ ነው። that's the same with true the criminal law ማለት ነው። then the second principle of the criminal law is principle of equality